यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ग्रहतो सर्वदुःखातिको तमहं सर्वथा वन्दे श्रीमद्वल्लभम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे बिलाक्षरातिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलावतं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री आचार्य जी नहवाई के दोन को नाम सुना है। तब प्रभुदास को तो श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो, रामदास को न भयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज दोहुन को कृपा करी के निवेदन करा मैं। तब श्री आचार्य जी कहे कि रामदास को नहीं। तब प्रभुदास समझी गए। तब कहे कि मोही को कृपा करी के कराओ। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास को ब्रह्म संबंध करायो। पाछे भगवत सेवा की प्रभुदास रामदास मिली के कही। तब श्री आचार्य जी कहे अब ही नहीं। कछु दिन पीछे यह कही कि आप तो श्री गोकुल पधारे। प्रभुदास पुष्टि मार्ग की रीति बतावे, रामदास मर्यादा मार्ग की रीति करे। ऐसे करत कछु दिन में श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी राजनगर सिकंदरपुर में पधारे। तब रामदास ने विनती करी, महाराज सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गोपीनाथ जी ने एक ब्राह्मण के घर श्री मदन मोहन जी हते सो कछु ब्राह्मण को दे के दो उनके माथे पधराए। पाछे श्री गोपीनाथ जी अडेल पधारे सो रामदास मर्यादा मार्ग की रीति आवाहन विसर्जन पूजा की रीति करे। पाछे एक दिन प्रभुदास अर्धरात्रि को अपनी वस्तु ले भाजी चलियो। जो रामदास के संग ताई कहाँ ताई माथो पचाऊँ, या को तो ज्ञान नहीं। जैसे ही मर्यादा मार्गी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी ने पधराई दिए, ताते तहाते चले श्री गोकुल में श्री आचार्य जी को दंडोत किए। तब श्री आचार्य जी ने कही, प्रभुदास आयो। तब प्रभुदास ने विनती की, महाराज नीठ दुसंग ते छुट्यो। तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो सो पहले ही कहो वह मर्यादा मार्ग को अधिकारी है, तो पुष्टि मार्गी है, भली करी संग छोड़ी के आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज अब मोको चरणाविंद के पास राखो, मैं बहुत संसार में भ्रम्यो। तब श्री आचार्य जी के अब हमारे पास रहे सुखेन। तब ता दिन ते प्रभुदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के संग ही रहे। ब्रह्म संबंध श्री आचार्य चरणे प्रभुदास ने कराव्યું, रामदास ने ना पाड़ी। तो जे भगवत सेवा में उपयोगी होय कि भगवत सेवा में आगळ वधवा मांगता होय एमनी माटे ब्रह्म संबंध दीक्षा है। भगवत सेवा मर्यादा मार्गनी पूजा विधि थी जेने एमां जेमनुं रुचि होय तो एने ब्रह्म संबंधनी आवश्यकता नहीं। केवल शरणागति थी पण पूजा तो करी शकाय, पूजन ठाकुरजीनुं करी शकाय। હવે ઘણીવાર અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે ભગવત સેવા કરવા બ્રહ્મ સંબંધ આપીને પણ ભગવત સેવાની શ્રી મહાપ્રભુજી ના કહે, તો આપણે એટલું વિચારવું જોઈએ કે મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત તો બ્રહ્મ સંબંધ ભગવત સેવાર્થ જ છે, પણ શ્રી મહાપ્રભુજીમાં કરતું અકર્તું મને થા કરતું સામર્થ્ય જેમ ઠાકોરજીનું છે એમ શ્રી મહાપ્રભુજીમાં પણ સ્વીકારવું પડે। શું કામ? श्री महाप्रभुजी ब्रह्म संबंध आप्यो त्यारे आ जीव कोण छे लीलामां एनुं पण श्री महाप्रभुजी ने ज्ञान छे, आपणने नथी। घणा कहे छे के अत्यारे पण ए रीते ब्रह्म संबंध आपवुं जोईए, पछी आगळ जईने सेवा करशे के न करे। ब्रह्म संबंध तो पहला आपी देवुं जोईए, पण महाप्रभुजीनी जे आज्ञा छे के ब्रह्म संबंध तो भगवत सेवा माटे छे,
પછી મહાપ્રભુજીને ખબર છે કે આગળ આ ભગવત સેવા કરી શકશે અથવા એમનું ચિત્ત માનસીમાં મગ્ન થઈ શકશે અથવા માનસીનું પણ દાન છે મહાપ્રભુજી તો કરી શકતા હતા. જે સેવાનું પરમ ફલાવસ્થાનું રૂપ છે એનું દાન પણ મહાપ્રભુજી તો કરી શકતા હતા. એટલે જ્યાં જ્યાં મહાપ્રભુજી બ્રહ્મસંબંધ આપીને સેવા ન પધરાવી, બ્રહ્મસંબંધ આપી પણ સેવા ન પધરાવી, તો એમને મોટા ભાગે તો બધાને માનસી સાપરામતાનો અનુભવ થઈ જતો હતો. તો એટલે મહાપ્રભુજી જેમ કર્યું એ બધું આપણે કરી શકતા નથી, પણ આપસીની આજ્ઞા જે છે અત્યારે તો એ અવતાર કાળ છે, સ્પષ્ટ સ્વીકારવું પડે કે એ અવતાર કાળ છે. અવતાર કાળની અંદર તો ઠાકોરજીનો અવતાર કાળ હોય, એમ શ્રી મહાપ્રભુજીનો અવતાર કાળ છે. શ્રી ગુસાઈજી જે શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્થાન બતાવે છે કે શ્રીમદ વલ્લભ નામ ધેય સદ્રશો ન ભાવી ન ભૂતોશ્યપી. મહાપ્રભુજીનું એ સ્થાન છે સંપ્રદાયમાં કે બીજા મહાપ્રભુજી કોઈ થઈ શકે નહીં, ગુસાઈજી જ ના પડે. આગળ ચલાવીને આપણે જોઈએ તો શ્રી ગોપીનાથજી ગુસાઈજીમાં એ સામર્થ્ય આપણે સ્વીકારીએ છીએ. શ્રી ગોકુલનાથજીની ટીકા અનુસાર શ્રી ગુસાઈજીની સોવંશે સ્થાપિતા છે સસ્વ મહાત્મ્ય, એમાં શ્રી ગોકુલનાથજી ગોપીનાથજી અને ગુસાઈજી સુધી આજ્ઞા કરે છે. પાછળથી શ્રી હરિરાયજી, શ્રી રઘુનાથજી, સ્વાનુરૂપ સુત પ્રસુ એ ની અંદર એમાં આજ્ઞા કરે છે કે 7 બાળકો પર્યંત એવું અશેષ મહાત્મ્ય માનવું પડે, આગળ પછી માનવાની તો આવશ્યકતા નથી. તો 7 બાળકો સુધીનું જે સ્થાન છે એ બીજા કોઈને પ્રાપ્ત નથી, વધારેમાં વધારે 7 બાળકો. શ્રી હરિરાયજી પણ શિક્ષાપત્રમાં શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગોપીનાથજી, ગુસાઈજી, બ્રજભક્તો અને શ્રી ઠાકોરજી, આની સમાન કોઈ થઈ શકે નહીં, આટલા સ્વરૂપોનો ઉલ્લેખ શિક્ષાપત્રમાં છે હરિરાયજી કર્યો છે. બધા કહે છે ને હરિરાયજી કીધું છે કે વલ્લભ કે વંશ મેં સબહી વલ્લભ રૂપ, છોટો બડો ન જાણીએ સબહી અગ્નિ સ્વરૂપ. તો એ જ હરિરાયજી કહે છે કે અહીં સુધી છે, આગળની વાત નથી, બધા માટે નથી. આ સ્થાન સંપ્રદાયમાં આપણે આ ગરિમા જાળવવી જોઈએ, એ મોટી વાત છે. એ બધાના ચરણારવિંદમાં રહેવું એ મોટી વાત છે, એ બનવાની જરૂર નથી. એ 7 બાળકો સુધીના જે આચાર્યો છે એમના ચરણ અરજની પ્રાપ્તિ થાય, એના ચરણારવિંદમાં આપણે રહે, એની બદલે આપણે એ થઈ જવું એમાં મહાનતા નથી. ભક્તિ માર્ગમાં દાસાનું દાસત્વમાં જ ભક્તિ માર્ગની અંદર મહત્તા છે. એ સ્થાન ઉપર બેસવાની બદલે એના ચરણમાં બેસવું વધારે ઉત્તમ છે ભક્તિ માર્ગની દ્રષ્ટિએ, તો ભક્તિ દ્રઢતા હે. એટલે આપણે બધા બાળકોએ 7 બાળકો સુધી આ પરંપરા રાખી ઠાકોરજીની સાથે સેવામાં. જે પલંગડીમાં પાદુકાજી બિરાજે તો 7 બાળકો સુધીના પાદુકાજી ઠાકોરજીના મંદિરમાં બિરાજે, બાકીના જે બાળકોના પાદુકાજી હોય તો એ બહાર બિરાજે, મંદિર નિજ મંદિરમાં નહીં. નિજ મંદિરમાં પણ પાછા 7 બાળકોના કે મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીના પાદુકાજી પાસે નીચે બિરાજે, એક પલંગડી ઉપર સિંહાસન ઉપર ઠાકોરજી બિરાજે. ઠાકોરજીની સાથે પણ પાદુકાજીને પધરાવાતા નથી. પાદુકાજી હોય તો ચિત્રજી હોય કે હસ્તાક્ષર હોય તો બિરાજે. ચરણ પાદુકા તો મહાપ્રભુજીની હોય તો પણ એ નીચે પલંગડી ઉપર અલગ બિરાજે. એક આ બધી મર્યાદાઓ જે છે આપણે જાળવવી જોઈએ. આપણે બધા એમ કે હવે બધા જ મહાપ્રભુજીના બાળકો જેટલા વલ્લભ વંશજો છે બધા મહાપ્રભુજી છે, એમાં આપણા માર્ગની કોઈ ગરિમા નથી, ગરિમાનું ઉલટાનું ખંડન છે. મહાપ્રભુજી સુધીનું સ્થાન મહાપ્રભુજીમાં રાખવામાં આવે. ગુસાઈજી મહાપ્રભુજી સુધી રાખ્યું, પછી ગોકુલનાથજી, ગોપીનાથજી, ગુસાઈજી બતાવ્યું, પોતાના મન બતાવ્યું. રઘુનાથજીએ એમ કીધું કે 7 બાળકોમાં શ્રી ગુસાઈજી દ્વારા સ્થાપિત મહાત્મ્ય 7 બાળકોમાં ગણીએ આપણે. પાનું રૂપ સુત પ્રસૂતિ એ વિહરત 7 રૂપ ધરે. આગળ જે છે એ ભક્તિથી માની શકાય કે ભાઈ કંઈક અંશાત્મક બહુ મોટી વાત છે. અંશ પ્રાપ્ત થઈ જાઓ મહાપ્રભુજીનો તો અંશાત્મક કોઈ માનતું હોય તો જ્યાં પણ કહેવાનું હોય વલ્લભ રૂપ, અંશાત્મક રૂપે જ કહેવાનું હોય, વિભુ રૂપે નહીં, અંશ રૂપે. તો અંશ રૂપે તો જે મહાપ્રભુજીના માર્ગ ઉપર ચાલે છે બધામાં અંશાત્મક શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજે છે. જે મહાપ્રભુજી પર માર્ગ ઉપર ચાલનારામાં બધામાં અંશાત્મક તો શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રકટ થાય તો જ આ માર્ગમાં ચાલી શકાય. આપણે થોડા ચાલીએ છીએ, મહાપ્રભુજીનો અંશ કંઈક એવો છે કે આપણને ચલાવે છે આ માર્ગ ઉપર. આ એક સમજવાની આવશ્યકતા છે. અને મહાપ્રભુજી કહ્યું એમ બધા કરી શકે એવું નથી કે ભાઈ આપણે બ્રહ્મ સમુદાય પુલ આગળ એ પણ સેવા પરાયણ થઈ જશે. મહાપ્રભુજીને ખબર હતી કે તો પછી રામદાસને આપી દેત ને, બધાને આપવું હતું, ગમે એને આપી શકાય તો રામદાસને પણ બ્રહ્મ સંબંધ આપવાની શા માટે ના પાડી? તો બ્રહ્મ સંબંધ પણ રામદાસને ના પાડી, પણ પ્રભુદાસનું શ્રી મહાપ્રભુ જાણે છે કે દેવી જીવ છે એની એ ચેતા સત્પ્રણવ સુધી પહોંચી શકશે એવું મહાપ્રભુજીને લાગ્યું છે. તો બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું પણ ભગવત સેવાની ના પાડી. એનું પણ કારણ છે
કે ભગવત સેવાને કીધું, એક તો રામદાસની સાથે રહે છે મહાપ્રભુ કે રામથી સેવા નપશે જ નહીં, કારણ કે આ મર્યાદા માર્ગ અને પુષ્ટિ માર્ગ બે સાથે રહેશે. એટલે મહાપ્રભુજી કે અત્યારે નહીં, સેવા કરશે ખબર છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને ખાતરી નથી એટલે ન આપી શકે, કે આપણે બ્રહ્મ સમાજ આપી કે આગળ સેવા 2 વર્ષ પછી કરવાના છે, પણ 2 વર્ષ પછી કરશે એ આપણને ખાતરી નથી, તો આપણે બ્રહ્મ સમાજ શું કામ આપવું, જોખમ શું કામ લેવું. શ્રી મહાપ્રભુજીને ખ્યાલ છે કે આની જિંદગીમાં આગળ જઈને એ સેવા કરશે. એ શ્રી મહાપ્રભુજી તો જાણી શકે છે, આપણે નથી જાણી શકતા, એટલે આપણે અત્યારે બ્રહ્મ સમાજ શું કામ આપીએ, ન આપવું એ હિતાવહ છે. કારણ કે રામદાસે નથી પણ આપ્યું, એ પણ ઉદાહરણ છે ને પાછું, કે રામદાસ સેવા નહીં કરે એટલે બ્રહ્મ સંબંધ નથી આપ્યું. આપણે તો કોઈ સેવા કરવાની શરૂઆત કરે ત્યારે જ આપવું જોઈએ. હમણાં જ હું કેસો ગયો હતો ત્યારે એક જણા આ જ પ્રશ્ન કર્યો કે વાર્તામાં તો આમાં આવે છે કે બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું સેવા નથી કરી. તો વાર્તાથી સિદ્ધાંત સ્થાપિત કરવા જાય તો બહુ મુશ્કેલી થશે. વાર્તામાં તો સ્મશાનમાં ભગવતી જે છે એ સ્મશાનમાં ચિતા ઉપર પકાવીને ભોજન કરે એવું બધું કરવા જશો તો પુષ્ટિ માર્ગ રહેશે ક્યાં? વાર્તામાં જો બધું સિદ્ધાંત રૂપ હોય તો ચિતા ઉપર ખોપડીમાં રસોઈ બનાવીને ભોજન કરતા. ગુસાઈજી કીધું મારો સેવક ભગવતી છે, એ ભગવતી કહેવાના, આપણે કરીએ તો શું થાય? તો વાર્તામાંથી સિદ્ધાંત સ્થાપિત કરવામાં આ બહુ મોટો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય, વાર્તાનો દુરુપયોગ થશે. સિદ્ધાંત ગ્રંથોથી જાણીએ તો આપણે આ ગ્રંથોની શું જરૂર છે? શ્રી મહાપ્રભુજી, ગોપીનાથજી, ગુસાઈજી, સાત બાળકો, આ બધાના ગ્રંથોની શું આવશ્યકતા છે જો વાર્તાથી બધો સિદ્ધાંત સ્થાપિત થઈ જાય? સિદ્ધાંત ગ્રંથોથી જોવું અને એનું આચરણ કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે સિદ્ધાંતનું, અને એ સિદ્ધાંતને વાર્તામાં શોધવાનો છે. વાર્તામાં સ્પષ્ટ નથી કીધું પણ એને શોધવો પડે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીનું કરતું અકર્તું મનથા કરતું સામર્થ્ય છે, એમ ભગવદીઓમાં પણ એવું કંઈક સામર્થ્ય, ભગવત સામર્થ્ય પ્રકટ થાય છે. કે બધું આપણે વાર્તાથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ સિદ્ધાંત રીતે આપણે બધું અનુકરણ કરવા જઈએ એમાં પુષ્ટિ માર્ગની અંદર બહુ મોટો ઘોટાળો ઉત્પન્ન થઈ ગયો છે. એટલે એ ન થાય એ આપણે જરૂરી છે. આટલા તો જેટલા બેઠા એટલા જાણી લે, બીજાને તો જતા હોય. હવે આપણી જવાબદારી એટલાની લે. હવે સમુદાયને શોર્ટ કરતા જાય કે કેટલા, કે ભાઈ જેને આપણે વાત સમજાવી શકતા હોય એટલાને તો સમજાવી દે, પછી જતા હોય, બીજા તો સમજાવવાનું. હવે કંઈ આપ ફાઈટું થીગડું એટલે થીગડું તો મરાય નહીં. આપણા માથા ઉપર હાથ રાખીને આપણી ઉપર ન પડી જાય આ ગાજ આખી. જેટલું માર્ગનું નુકસાન થવું એટલું થઈ ગયું આ બધા કારણોથી. વાર્તામાંથી સિદ્ધાંત શોધવો, મૂળ ગ્રંથો જોવા નહીં, વલ્લભકુલ બધાને પુરુષોત્તમ માનવા, મહાપ્રભુજી માનવા, આ બધું ઘણું આપણા માર્ગમાં થઈ ગયું તો થઈ ગયું, પણ હવે આગળ ન થાય એના માટે આપણે જેટલા સમજીએ એટલું ઘણું છે. એટલે બહુ મોટો વર્ગની આપણે અપેક્ષા નથી, પણ જેટલા સમજે એટલા તો સમજે કે ભાઈ મહાપ્રભુજીનું સ્થાનની ગરિમા એ છે કે આપણે કોઈને એના સમકક્ષ ગણીએ તો ગોપીનાથજી, ગુસાઈજીની, સાત બાળકોને, એનાથી આગળ આ પરંપરા ન ચલાવીએ એમાં આપણી માર્ગની ગરિમા છે. અને એના ચરણારવિંદમાં બેસે કે ઓછી વાત છે? એમના આવા ગુરુના ચરણ આપણને પ્રાપ્ત થયા. જેમ ગુસાઈજી કહે છે કે ભક્ત તો પુષ્ટિ માર્ગનો ભક્ત, એ તો અશેષ ભક્ત સંપ્રાર્થે ચરણાબ્જ રજોતના, એના ચરણારવિંદની રજ જ ધન છે. એ પુષ્ટિજીવો હોય છે. બીજું ધન માનતા હોય પુષ્ટિજીવ ન હોય. મહાપ્રભુના ચરણારવિંદની જે રજ છે એ અમારું સર્વસ્વ ધન છે. આમાં કેટલું વાત કરી, ચરણારવિંદની રજ, મહાપ્રભુજીની માથે બેસી જવાનું, મહાપ્રભુજી થઈ જવાનું નહીં, એના ચરણારવિંદની રજ અમારું ધન છે. એ પુષ્ટિ ભક્તો છે. મહાપ્રભુજીની ચરણ રજ મળી ગઈ, એમાં આપણને કૃતાર્થતા અનુભવ થાય. મહાપ્રભુજી શું કામ બનીએ, શા માટે બનીએ? તો આ લાભ ન મળે ને. મહાપ્રભુજી બની જાય તો ચરણ રજનો લાભ ક્યાંથી મળે? તો દીનતા, અને એમાં બધું ભક્તિ તો એમાં રહેલી છે ને, ચરણારવિંદમાં. એ ચરણારવિંદની રજમાં બેસીએ તો ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. આપણે એ સ્થાન ઉપર બેસી જઈએ. વાર્તામાં બહુ સુંદર પ્રસંગ આવે છે કે શ્રી ગુસાઈજી આસુર વ્યામો લીલા કરી અને નિત્ય લીલામાં પધાર્યા. જે ગાદી ઉપર શ્રી ગુસાઈજી બિરાજતા એ કાયમ ખાલી રાખતા અને ગિરધરજી બાજુમાં બિરાજતા. શ્રી ગોકુલનાથજીએ ગિરધરજીને કીધું, દાદાભાઈ હવે તો આપ જ શ્રી ગુસાઈજીના પ્રતિનિધિ આપ છો, હવે આપે આ ગાદી ઉપર બિરાજવું જોઈએ. ગુસાઈ જ્યાં બિરાજતા એ ગાદી ઉપર હવે આપે બિરાજવું જોઈએ. શ્રી ગિરધરજીને ગોકુલનાથજીએ વિનંતી કરી કે આપ ખાલી શું કામ રાખો છો, બાજુમાં બિરાજો. એ ગાદી ખાલી રાખતા. શ્રી ગિરધરજીઓ ડાયરેક્ટ ત્રીજી ગુસાઈજીના, મહાપ્રભુજીના પૌત્ર, એ ગાદી ઉપર ન બિરાજતા, બાજુમાં બિરાજતા. ગોકુલનાથજી કીધું આપ તો હવે આ સ્થાન ઉપર આપે બિરાજવું જોઈએ. હવે જેમ કે
શંકરાચાર્યની ગાદી ઉપર બીજા બેસી જાય, શંકરાચાર્ય. બીજા માર્ગમાં એમ હોય છે કે ચેલો હોય પછી ગુરુ ચાલ્યા જાય, એટલે ચેલો હોય મહંત થઈ જાય, એ સ્થાન ઉપર બેસી જાય. અને એમને તો નેચરલી ગિરધરજીનો અધિકાર હતો જ. શ્રી ગુસાઈજી પછી તો સૌથી મોટા ગિરધરજી હતા, તો ગિરધરજી ત્યાં બિરાજવું જોઈએ, બિરાજી શકે, એમાં કાંઈ વાંધો નથી. પણ ન બિરાજા અને શ્રી ગોકુલનાથજી વિનંતી કરી કે હવે આપ બિરાજો, આ જગ્યાએ આપે બિરાજવું જોઈએ. અત્યારે બધાને ગાદી ઉપર બેસવાનો બહુ શોખ છે, પીઠાધીશ્વર થવાનો, ગાદી ઉપર બેસવાનો બધાને બહુ શોખ છે. ગિરધરજીને પ્રાપ્ત થતી ગાદી તો ગિરધરજી બાજુમાં બિરાજતા, એ જગ્યાએ ન બિરાજતા. એટલે શ્રી ગિરધરજીએ કીધું કે વલ્લભ, ઘરમાં બોલાવવાનું નામ વલ્લભ હતું, કે વલ્લભ ગુસાઈજી ક્યાં પધારી ગયા છે? કાકાજી તો નિત્ય બિરાજે છે આ જગ્યાએ, અને મને એનો અનુભવ થાય છે કે આપ બિરાજી રહ્યા છે, તો હું હવે અહીંયા કેમ બેસું? એટલે ગોકુલનાથજીને ગાદી ખાલી દેખાય છે. ગિરધરજી કહે છે કે કાકાજી તો અહીં જ બિરાજી રહ્યા છે, એ સાકી ક્યાં પધાર્યા છે? એ તો બિરાજી રહ્યા છે, એટલે હું બાજુમાં બેસું છું. આપણો ભાવ કદાચ ગિરધરજીનું દર્શન થતા હતા, પણ આપણો ભાવ તો આ છે કે એના સ્થાન ઉપર આપણે કેવી રીતે બેસીએ? તો બિરાજે જ છે, પધાર્યા છે ક્યાં? ખાલી થઈ જ નથી ગાદી, તો બિરાજે છે. ગિરધરજી કીધું કે આ બિરાજે, કાકાજી તો અહીં જ બિરાજે છે, મને દર્શન આપે છે અહીં બિરાજીને, એટલે હું બાજુમાં બેસું છું. તો એટલે આપણો ભાવ આવો છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી તો બિરાજી જ રહ્યા છે, તો હવે એના સ્થાન ઉપર બીજા કોણ બેસે? શ્રી મહાપ્રભુજી પોતે બિરાજી રહ્યા છે. તો મહાપ્રભુજીનું સ્થાન જે છે એવું છે કે આપણે એવી તુલના ન કરવી જોઈએ કે મહાપ્રભુજી બ્રહ્મ સમુદાય પૂર્ણ સેવા ન પધારે તો આપણે પણ એમ કરીએ. આપણે એની વાણી જે છે આપણે આજ્ઞા કરી કે સેવાર્થ બ્રહ્મ સંબંધ છે, અને મહાપ્રભુજીને ખબર હતી કે 2 વર્ષ પછી 5 વર્ષ પછી પણ સેવા કરશે. આપણી ખાતરી નથી, આપણે પોતાના જ 2 વર્ષની ખાતરી નથી, કાલે ભૂતલ ઉપર હોઈએ કે ન હોય એ ખાતરી નથી, ને આપણે 2 વર્ષની બીજાની ગેરંટી કેમ લેવી કે આ 2 વર્ષ પછી સેવા કરશે? મહાપ્રભુજી તો ખબર છે કે સેવા કરશે. લીલાનો પણ આ જીવ છે, ત્યાં પણ એને સેવા કરેલી છે. ભૂતલ ઉપર એમને આજે રામદાસનો દુસંગ છે, રામદાસનો એ દુસંગ છે, ત્યાં સુધી સેવા નભશે નહીં. ઠાકોરજીનું સુખ ન થાય ત્યાં સુધી સેવા રોજ ક્લેશ કરશે. બેની રીત અલગ અલગ છે, તો એ પ્રમાણે સેવા કરવા જશે તો ક્લેશ થશે. આગળ રામદાસજીએ પછી એમ કીધું હવે ઠાકોરજી કંઈક સેવા તો જોઈએ જ, એટલે કે મર્યાદા માર્ગમાં પણ પૂજા તો જોઈએ. ગોપીનાથજી પાસેથી ઠાકોરજી પધરાવી લીધા, રામદાસે પધરાવ્યા, પ્રભુદાસે એની સાથે સેવા કરવા માંડ્યા. પણ રામદાસ જે છે એ મર્યાદા માર્ગની રીત કરે, આહવાન વિસર્જન કરે છે, અને પ્રભુદાસ પુષ્ટિ માર્ગની રીતથી જગાવે ને શિંગાર કરે ને ધરે બોલાવે. મને હમણાં એક પ્રશ્ન પણ આવ્યો છે, પણ હું એને અલગ જ આખો એને પ્રવચનમાં અલગ જ પ્રવચન એનું કરી દઈશ. એટલે કે હવે બધા સેવા પ્રકારના એટલા બધા વિડીયો આવે છે, હવે વૈષ્ણવમાં કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. ટૂલ સાહિત્ય ને બધા સાહિત્ય વેચવાવાળા એટલા, શિંગાર વેચવાવાળા એટલા, સાહિત્ય વેચવા એટલા, શિંગાર શીખવાડવાવાળા એટલા, શિંગાર સેવા બધા ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરવાવાળા એટલા બધા વધી ગયા. બધી વસ્તુનો અતિરેક થઈ ગયો. હવે વૈષ્ણવ કીધું આટલું બધું સાહિત્ય ને આ ને બધું હોય તો સેવાનો મૂડ જ બધાને કે આ બધું ક્યારે થાય? આ વખતે કોઈને સગવડતા ન હોય, ટાઈમે ન હોય, ને એટલું બધું વિસ્તારથી બતાવવામાં આવે છે. તો હવે આપ એમ કહ્યું શોર્ટ કમ આપ બતાવો. મેં કીધું એક અલગ જ વિડીયો આપી દઈશ કે આ બધા ઓવરફ્લો થઈ ગયો કે હવે આ શોર્ટ કેમ કરવું, આને એ તકલીફ થઈ ગઈ. અને શોર્ટ કેમ કરવું? મેં કીધું સાવ શોર્ટ, 10 મિનિટમાં. મેં કીધું આપણે 10-15 મિનિટમાં સેવા શીખવાડી દેવું. આપણે એવો વિડીયો મૂકી દઈશું, બતાવીને નહીં, બોલીને તમે કરવા માંડો. 10-15 મિનિટ, 15 મિનિટમાં બધું કહી દઈશું. કારણ કે મારે ક્યાં બતાવવું છે આ બધું શિંગાર, ઓલો કે શિંગાર એટલા ધરવા, આ ધરવું, આ સાહિત્ય. કારણ કે હવે મૂળ શું છે કે જે લોકો બતાવે છે ને સાહિત્ય વગેરે, એને પાછું વેચવાનો ધંધો છે. આટલું તો જોઈએ તો આ બધું એ જ પાછા વેચે. એટલે એ તો બધું જ બતાવે ને, વિસ્તારથી જ બતાવે કે ભાઈ આટલું જોઈએ તો જ સેવા થાય. બધા પાછા વેચે છે શિંગાર સાહિત્ય વેચ. ધંધો એ સાચા જ છે, કારણ કે ધંધો તો એમ ધંધો જ કરી રહ્યા છે, એ સાચા જ છે, એનો ધંધો છે આ વેચવાનો. પણ એમાં વૈષ્ણવને કન્ફ્યુઝન એવું થયું કે આટલું હોય તો સેવા થાય, તો સેવા શરૂ કેમ કરવી? આટલી તાત્કાલિક એટલી સગવડતા નથી. તો એટલે મેં આપણે 10-15 મિનિટનો અલગ વિડીયો મૂકી દઈશું. મને પ્રશ્ન કર્યો આપ એવું બતાવો કે આમ પ્રવૃત્તિ થાય ને, કે પ્રવૃત્તિ જ ન થાય, કે આટલું બધું કરશો પછી પ્રવૃત્તિ થશે તો ક્યારે થશે આ બધું? અને આમ હવેલીમાં જ થયું બધા એમ કે હવેલીથી બધા સેવા શીખે ન શીખે.
એમ કે આટલું બધું થઈ જ ન શકે ઘરે, એવું બધું હવેલીમાં જો. ત્યાંથી એનો મૂળ વળો થઈ કે આ બધું કેમ થશે ઘરે, એટલે અહીં દર્શન કરી લેવું સારું, પછી અહીં 100 રૂપિયા દઈ દે, 500 રૂપિયા દઈ દે, આ ઘરે તો આટલું બધું ક્યાંથી થાય. તો હવેલીમાં કોઈ સેવા શીખા નથી, કોઈ હવેલીથી વધારે સેવા શીખા નથી, કારણ કે બધાને એમ થયું કે આટલું બધું કેમ થાય. એટલે ને એક અમારા માણસ છે તો એમ કીધું કે ભાઈ જીવથી કે આટલું બધું થોડું બને, એટલે હવેલી જરૂરી છે, અહીં ભાડો આપો. પણ તમે જીવ નથી તો કોણ છો? તો એને મત એમ થાય કે પુરુષોત્તમ છે, તો એ જીવથી ક્યાંથી બનતો? તો જીવ તો તમે છો, પુરુષોત્તમ ન હો તો તમે જીવ છો, તો તમારાથી બની શકે તો અમારાથી બની શકે. પણ પછી ઘણા કીધું ગુસાઈજી આપણો વિસ્તાર કર્યો. મેં કે નહીં, સૌથી પહેલા મહાપ્રભુજીએ સેવાનો વિસ્તારવાળી સેવા બતાવી છે. મહાપ્રભુજી દામોદર સંભલવાળાને ગુસાઈજીએ કર્યું એવું નથી, સગવડતા હતી એને બતાવ્યું. જેની પાસે એટલું બધું સગવડતા હતી તો એને એવી રીતે સેવામાં પ્રવૃત્ત થવું. જેને કાંઈ નહોતું એને પણ સેવા બતાવી છે, ગુસાઈજીએ જ બતાવી. ચાલો ગુસાઈજીનો વિસ્તારવાળો પ્રકાર બતાવો છો, તો ગુસાઈજીએ રાજનગરની મા બેટીને બાજરીના દાણા ધરીને સેવા કરવાની રીત ગુસાઈજી જ બતાવી. બાજરીના દાણા જ ભોગ ધરતા હતા, ઉત્થાપનમાં મેવાનજી બનતામાં, બાકી રોટલી દાળ જે કરે એ રાજભોગ સેનભોગ, એકદમ સરળતાથી ગુસાઈજી પ્રકાર બતાવ્યો છે. એ જ મારે બતાવી દેવો છે. 10-15 મિનિટમાં કહેતા હો તો રાજનગરની મા બેટીને ગુસાઈજી જે પ્રકાર બતાવ્યો, બધા સેવા બતાવતા હતા. મા બેટી કે અમારી પાસે કાંઈ નથી, નિર્ધન છે, અમે શું સેવા કરી શકીએ? તો ગુસાઈજી કે તમે કરી શકો, તમને બતાવી દઉં તમારા જેવો પ્રકાર. મૂળ વસ્તુ કૃષ્ણને સ્નેહ કરવાનો છે. ઠાકોરજીને સ્નેહ કરી શકીએ જ કે નહીં, કઈ રીતે કરવો એ પછીની વાત છે, પણ તમને પ્રેમ છે કે નહીં પ્રભુમાં, પ્રભુ સાથે રહેવું છે. હું જેમ મારો ઠાકોરજી મારી સાથે રહે, મારે પ્રભુ સાથે રહેવું છે, એ જ વસ્તુ મુખ્ય છે. સેવાનો પ્રકાર તો પછીની વાત છે, પણ મારે પ્રભુ સાથે રહેવું એ મારા જીવનની સાર્થકતા છે. ઠાકોરજી મારી સાથે બિરાજે, હું ઠાકોરજી સાથે રહું, બસ ઠાકોરજી સાથે આપણે રહી શકીએ. તો જેમ આપણે રહીએ છીએ એમ ઠાકોરજીને આપણા જીવનમાં પધરાવીએ. સેલું કરવા જાઓ તો બધા પછી ગાળાગાળી શરૂ કરે, પ્રકારનું પૂરું કરી નાખ્યું, હવે કોઈને પ્રકારે નથી કરવા દેતા, હવે એમ કીધું તમે જેમ રહેતા એમ કરો, આચાર વિચારનું આને પૂરું કરી નાખ્યું. બધી એવી જ વાતો આવે ભાઈ પ્રવૃત્તિ કે આચાર વિચારનું કંઈ, આચાર વિચાર તો જે રાખો રાખો, શું કરો? આચાર વિચાર ના ક્યાં પડી છે? પણ સહજ જેટલા પડી શકે એટલા પાડવા જોઈએ. સહજતાથી પડે તો પાડવાનું ને, સહજ તો સેવા છોડી મારે કૃષ્ણ સાથે કોઈ પણ સ્થિતિમાં રહેવું છે, તો જે પરિસ્થિતિ આપણી હશે એમાં પ્રભુ બિરાજશે, એ નિશ્ચિત છે. હવે એક આ પ્રશ્ન થયો કે ભાઈ મહાપ્રભુજી બ્રહ્મસંબંધ આપીને સેવાની ના કરી, પણ મહાપ્રભુજીને ખબર છે આગળ સેવામાં પ્રવૃત્તિ થવાની છે. અને મહાપ્રભુજી બ્રહ્મસંબંધ કરાવે એનો પ્રતાપ એવો કે એમને એ ઠાકોરજી પ્રત્યેનો જે વિરહ છે એ ભાવ જાગૃત થઈ ગયો. એટલે એમ કીધું કે હવે આ જો આ રામદાસની સાથે સાથે રહીશ તો સેવા વગરના રહેશું. આમાં છે બહુ આત્મીય, આપ તો છે પણ ભગવત સેવા અનુકૂળ નથી, તો પછી આનો સંગ છોડી જ દેવો જોઈએ. એવું ક્યારે સમજાણું એમને? સમજાણું ક્યારે કે એમને વિરહ થયો, એક વિરહ એવો જાગૃત થયો કે હવે ઠાકોરજી વિના રહેવાય નહીં, આમ જીંદગી નીકળી જાય આની ભેગા, આવા વિસર્જન કર્યા કરશે, આ પૂજા વિધિ કર્યા કરશે, મારે પછી એની સાથે જ મારો પુષ્ટિભાવનું કોઈ પોષણ જ નહીં થાય. મારા પુષ્ટિભાવ જે છે હું અહીંયા વ્યક્ત કરી શકું એમ નથી, તો એને કીધું હવે અહીંથી નીકળી જવું સારું છે. તો એ ક્યારે થયું કે વિરહ થયો, ઠાકોરજી માટે વિના હવે રહેવાય નહીં, પ્રભુની સેવા મારે જોઈએ એવો વિરહ થયો. તો એ બ્રહ્મ સંબંધને કારણે મહાપ્રભુજી એ વિરહ જાગૃત કરાવવા માંગતા હતા. મહાપ્રભુજી એમને કહેતા છોડી દે ચાલ, મહાપ્રભુજી કહે એને વિરહ એવો જાગૃત થાય કે એ છોડે આને, એ રામદાસને છોડી દે તો પુષ્ટિ માર્ગમાં એ સારી રીતે સેવા વગેરે કરી શકે. પણ મહાપ્રભુજી કહે છે કે ભાઈ આપણે કોઈને એમ કહે કે તારો આટલો પ્રિય મિત્ર છે ને તો અત્યારે જ છોડી દે, તો એ છૂટે નહીં. તો એમ થાય કે મહાપ્રભુજી આ શું કર્યું, આવો મારો મિત્રને કેમ ના પાડી દીધી. હવે એને કંઈક એવો અનુભવ થાય પોતાને કે મારે આના સંગમાં રહેવો હવે હિતાવહ નથી, એ જ બરાબર છે, એટલે એ દ્રઢ થાય, વધારે દ્રઢ થાય. નહીં તો મહાપ્રભુ કહે છોડી દે, એ છોડવું પડે તો કચવાતા મને છોડવું પડે, કારણ ઈચ્છા તો એની સાથે રહેવાની છે, કારણ કે બહુ મારો આત્મીય મિત્ર છે. મહાપ્રભુ કહે છે પોતાને જેવો વિરહ જાગૃત થાય ને એના કારણે એને એમ થાય કે યસ્ય વા ભગવત કાર્યમ યદા સ્પષ્ટમ ન દર્શિતે તદા વિનિગ્રહ તસ્ય કર્તવ્ય તે વિનિશ્ચય. જે ભગવત કાર્યમાં એ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ જેનો કાંઈ ઉપયોગ ન હોય
એનો તો ત્યાગ જ કરી દેવો જોઈએ. એટલે યસ્ય વા ભગવત કાર્યમ યદા સ્પષ્ટમ ન દર્શ્યતે તદા વિનિગ્રહસ્તસ્ય, એ કાર્યમાંથી આપણે પોતાની દેહેન્દ્રિયોની મતિ ખેંચી લેવી જોઈએ. કારણ કે જે ઠાકોરજી સેવાનો કોઈ એમાં કોઈ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કંઈ એનો સંબંધ જ નથી. હવે સેવા જ ન થઈ શકે એનો સંગમાં રહીને શું કરવું? એ ક્યારે થયું? એવો નિરોધ, એમની ભક્તિભાવ કંઈક નિરોધાવસ્થાની કંઈક શરૂઆત થઈ ભક્તિભાવમાં. એટલે આ નિરોધ લક્ષણનો વિષય છે કે ત્યાં નિરોધાવસ્થાની કંઈક શરૂઆત થઈ. એક નિરોધની હાઇટ હોય, એક નિરોધની એ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. આ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે કે ઠાકોરજી હવે જે ઠાકોરજી વિના કંઈ નથી, આપણી અંદર પણ એવો નિરોધ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટમાં હોઈ શકે. સેવા કરતા કહેતા હવે મારા પ્રભુ વિના મને નહીં ચાલે, હવે ઠાકોરજી વિના મને નહીં ચાલે, તો કંઈક નિરોધની શરૂઆત તો છે ને. એટલે અહીં આપણ શ્યામદાએ વર્ણન કર્યું છે કે શરણાગતિની એક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ પણ હોય, શરણાગતિનો એક હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ પણ હોય, ટોચ પણ હોય. એવી રીતે સમર્પણનો એક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હોય ને સમર્પણનો પણ એક હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ પણ હોય. એક સેવાનો પણ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હોય અને સેવાનો પણ કોઈ હાઈએસ્ટ કોઈ ટોપ પોઈન્ટ પણ હોય. એવી રીતે નિરોધનો પણ કોઈ શરૂઆતનો પોઈન્ટ હશે ને એક ટોચનો પણ હશે. એવી રીતે ભક્તિમાં પણ એક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હશે અને ભક્તિની પણ એક ઉચ્ચ કોઈ ટોચની સ્થિતિ પણ હશે. એ આપણે બધે જાણવું જોઈએ કે આપણે શરણાગતિ આપણી શરૂઆત થઈ છે કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં કહેવાથી કે હું કૃષ્ણ. હવે બધાએ રૂપ જે દેવી દેવતાઓના જેટલા રૂપ છે એ બ્રહ્મના જ બધા કોઈને કોઈ રૂપ છે, પણ એમાંથી હવે મને કૃષ્ણ રૂપ જ હવે મારો રક્ષક, હવે મારો આ શ્રી કૃષ્ણ છે એવું લાગે ત્યારે આપણે દીક્ષા શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં લે. તો એ શરણાગતિની શરૂઆત છે. એ શરણાગતિની શરૂઆત છે, પણ શરણાગતિનો એક હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ એ હોઈ શકે કે હવે કૃષ્ણ જો મારી સાથે જેવો નિરંતર મને અનુભવ થાય છે તો હવે હું કોઈની પાસે ઝૂકવાની મારે જરૂર નથી. કોઈ પ્રકાર કોઈની સામે મારે ઝૂકવાની જરૂર નથી. મારો આશ્રય રક્ષક શ્રી કૃષ્ણ છે. કોઈ દેવરૂપની જરૂર નથી, કોઈ મનુષ્ય રૂપની જરૂર નથી, બધું જ મારું સિદ્ધ કરવાવાળા શ્રી કૃષ્ણ છે. એ શરણાગતિનો હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ. કોઈ પણ દુઃખ હાનો તથા પાપે ભય કામાદ્ય પૂર્ણ, દરેકમાં કૃષ્ણ જ મારો રક્ષક છે. કોઈ દુઃખવાળી પરિસ્થિતિ આવે કે ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે, કાર્યની અસિદ્ધિ થાય કે દરેકમાં એમ કે કૃષ્ણ મારી સાથે છે એવો નિરંતર અનુભવ કરવો. દુઃખ પણ વિચલિત ન કરી શકે કે કૃષ્ણ મારો રક્ષક છે, કૃષ્ણે જે કર્યું એ મારો સ્વામી છે, એણે જે કર્યું એ મારું હિત જ કર્યું છે. એ શરણાગતિનો એક વેગ ધૈર્ય સહિતની એક શરણાગતિ, એ શરણાગતિનો કંઈક હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ છે કે જ્યાં પ્રભુએ કર્યું એ હિત જ છે, એમાં મારું અહિત હોઈ શકે જ નહીં. કરીશ્યતિ તે વિશ્વાસો, એ પ્રકારનો જ ભાવ એ શરણાગતિના સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટમાં તો ન હોય. તો ગિરિરાજજીની માનતા કરવામાં મન થઈ જાય ને, યમુનાજીની કોઈ સંપૂટી પાઠમાં મન જાય ને, પછી તે કાંઈક લૌકિક સિદ્ધિ માટે પણ એમ થાય કે પ્રભુ આપી દો આ તો સારું. એ શરણાગતિની શરૂઆતમાં કદાચ એવું થાય. હાઈએસ્ટ પોઈન્ટે પહોંચ્યા પછી તો પ્રભુએ કર્યું એ જ મારું હિત છે એવું સમજાય તો એ શરણાગતિનો કંઈક હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ છે. આપણે જાણી લઈએ, બે જાણી લેવું જોઈએ કે એક નીચેની સ્થિતિ શું છે કે આપણે કૃષ્ણનું શરણ માયના રક્ષક માયના છે. કૃષ્ણ મારો રક્ષક છે, સ્વામી છે, આશ્રય છે. એ બહુ મોટી વાત તો છે, કારણ કે શરણાગતિના આપણે શરૂઆતના પોઈન્ટમાં તો છીએ. હવે કાલ પ્રવાહ અને આ ભવ પ્રવાહની અંદરથી આપણે રક્ષક ગોતી લીધો છે કે કૃષ્ણ જ મારો સ્વામી છે. એ કંઈક આખા ભવ પ્રવાહ જે ચાલી રહ્યો છે એમાંથી આપણે કંઈક અલગ તો થઈને કે કૃષ્ણના ચરણાવીને પકડ્યા છે. એ શરૂઆત તો એમાં પણ આપણને આનંદ હોવો જોઈએ કે શરૂઆત એ છે તો ખરી. બાકી સાવ પ્રવાહી લોકો તો બધાએ એ બધી જગ્યાએ બધાને ભજવું. આ દેવી છે તો એને ભજી લ્યો, આ માતાજી છે કે આને ભજી લ્યો, હનુમાનજીને ભજી લ્યો, જે વસ્તુની જરૂર પડે એ દેવતાને ભજો. ગણપતિનો આવે તો ગણપતિ રિદ્ધિ સિદ્ધિ આપનાર તો ગણપતિને ભજી લ્યો. એમાંથી આપણે હવે કૃષ્ણ જ મારો સર્વસ્વ છે એવું આપણને જો લાગ્યું છે તો શરણાગતિની શરૂઆતનો પોઈન્ટ છે. પણ જે પણ પરિસ્થિતિમાં મારે કોઈને ઝૂકવાની જરૂર નથી, કૃષ્ણ મારી ઉપર બિરાજી રહ્યો છે, કૃષ્ણ સર્વોપરી છે, એ મારી પર બિરાજે છે, એવો આશ્રય થવો. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આપણને આશ્રયમાંથી વિચલિત ન કરી શકે, આપણું મનને ડગાવી ન શકે, કે આપણું મન ક્યાંય જાય પણ નહીં, મનમાં સંશય સંકલ્પ વિકલ્પ પણ ન થાય કે પ્રભુ અહિત કરે જ નહીં. એ પ્રકારની જે શરણાગતિ થઈ જવી એ તો એક હાઈએસ્ટ શરણાગતિનો પોઈન્ટ છે. મહાપ્રભુજી કૃપાથી શરણાગતિના માર્ગમાં ચાલતા ચાલતા ત્યાં સુધી પહોંચી જવાય, ન પહોંચાય એવું નથી.
નિરંતર ચાલતા રહેવાથી એવી શરણાગતિ પણ દ્રઢ કેમ ન થાય? વિવેક ધર્યાસને સતત પાઠ કરીએ, શ્રી મહાપ્રભુજીમાં વિશ્વાસ હોય તો મહાપ્રભુજીની કૃપાથી, આપણા બલથી તો નહીં, પણ મહાપ્રભુજી આપેલી આ શરણાગતિ, મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે પ્રભુ કોઈનો અહિત કરશે જ નહીં, બધું કરી શકે વિશ્વાસ, કદાચ મહાપ્રભુજીના આજ્ઞા પર વિશ્વાસથી આપણી શરણાગતિ ત્યાં સુધી પહોંચી શકીએ કે મહાપ્રભુજી કહ્યું છે એમાં તો કોઈ આપણું અહિત હોય એવું મહાપ્રભુજી શું કામ કહે? તો પરમ આપ્ત સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીમાં લાગે એનાથી પણ આપણે શરણાગતિ, એટલે કે દયારામભાઈ એટલે જ કે શ્રી વલ્લભ શરણ થકી સૌ થઈ પડે સહેલું. મહાપ્રભુજીની કૃપાથી શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા, ભક્તિ, નિરોધ, કેવલ મહાપ્રભુજીનું વાણીમાં નિષ્ઠા થઈ, મહાપ્રભુજીની ચરણારવિંદમાં નિષ્ઠા થઈ, તો બધી વસ્તુમાં આપણે ઉપર સુધી પહોંચી શકીએ. આપણા બલથી જે આવી શરણાગતિ કેમ થાય? આપણા બલથી વિચાર કરીએ તો આપણે એમ થાય કે આપણે તો ડગી જાય, કોઈ ખરાબ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય એવી કે આપણે તો એકદમ ડગી જાય કે, પણ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે વિચલિત ન થતા હોય તો મહાપ્રભુજીની કૃપા હશે, એમનું શરણ પકડીને આપણે એ શરણાગતિ દ્રઢ કરવા આગળ નીકળીએ તો અવશ્ય મહાપ્રભુજીની કૃપાથી એ આપણી પણ મહાપ્રભુજી બિરાજે છે, એટલે તો મહાપ્રભુજીની આજ્ઞામાં વિશ્વાસ છે, તો એ શરણાગતિને લેવલ સુધી પહોંચી શકીએ. આપણે ન પહોંચી શકીએ આપણા બલથી નહીં, મહાપ્રભુજીની કૃપાથી. એટલે અશેષ ભક્ત સંપ્રાર્થ ચરણાબ્જ રજોદના, આ ચરણારવિંદની જે રજ જે છે એનો આશ્રય કોઈ કરે તો એનાથી એ કૃષ્ણાશ્રય એટલો દ્રઢ થઈ શકે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી. અને બીજું એક એ પણ છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા આપણે પ્રભુને શરણે આવેલા છીએ તો ઠાકોરજી પણ વિચારશે કે આ મહાપ્રભુજીનો જીવ છે, તો મહાપ્રભુજી દ્વારા આપણને પણ પ્રભુ દાન કરી દેશે, પ્રભુ એવા રક્ષક થઈ જશે આપણા. એટલે શરણાગતિનો એક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હોય, શરણાગતિનો એક ટોપ પોઈન્ટ હોય, એવી રીતે સમર્પણની શરૂઆત પણ હોય કે ભાઈ આપણે હવે સેવા પધરાવી, ઠાકોરજીને સમર્પિત જીવન જીવવાની શરૂઆત કરીએ, એ સમર્પણની આપણી શરૂઆત છે. ભોગ ધરીને એ પ્રસાદમાંથી નિર્વાહ કરીને ઠાકોરજીની સેવા કરીએ, યથાશક્તિ બધો વિનિયોગ ઠાકોરજીની સેવામાં કરાવીએ. બ્રહ્મ સંબંધમાં જે આપણે પ્રતિજ્ઞા કરીએ આત્મનિવેદન, એ આત્મનિવેદનની જે પ્રતિજ્ઞા છે આપણી, એ સમર્પણ માટેની આપણી એ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે, પ્રાથમિક જે છે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ કર્યો અને સેવાની શરૂઆત કરી. હવે ઠાકોરજીને જે સમર્પિત પદાર્થ નથી એમાં આપણું મન જ ન જાય, અને કેવલ જે કાંઈ પણ છે પ્રભુની સેવા માટે જ છે. આ ધન છે કે ઘર છે કે પરિવાર છે, પ્રભુની સેવા અર્થ જ છે, એવો જ એનો ઉપયોગ દેખાય, બીજું આપણને મહત્વ ન લાગે કંઈ. એક સમર્પણની એ હાઈટ છે કે હવે પ્રભુ સેવા માટે જ આ બધું છે, એનો બીજો કોઈ ઉપયોગ નથી, બધું જ પ્રભુની સેવાર્થ છે આ બધું. તો એ પ્રકારનો જે સમર્પણનો ભાવ એ કે સમર્પણની હાઈટ છે કે હવે ભગવાન આ દેહેન્દ્રિય પ્રાણ અંતઃકરણ દેહ, આ ઘર આપતો પુત્ર બધું કાંઈ જે કાંઈ છે એનો ભગવત સેવામાં જ ઉપયોગ થવો જોઈએ, બસ એના માટે જ આ બધું છે, એટલું જ મમત્વ જળવાયેલું છે. તો એ સમર્પણનું એ હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ છે, સમર્પણની હાઈટ આવી ગઈ. સેવા તનુ વિત્ત જા, પોતાનું તન પોતાના વિત્તથી જ આપણે ઠાકોરજીની સેવાની શરૂઆત કરીએ, એ સેવાની શરૂઆત છે તનુ વિત્ત જા, કે મારું બધું જે કાંઈ છે પ્રભુની સેવા માટે હું એનો સમર્પિત કરું હું, અને યથાશક્તિ યથાસંભવ એનો વિનિયોગ પણ સેવામાં આપણે કરાવીએ, એ સેવાની શરૂઆત થઈ. હવેલીમાં જે બીજાના પૈસા લઈને સેવા કરે છે એ સેવાની શરૂઆત જ નથી થઈ. પહેલી વાત જ્યાં તો સેવાની શરૂઆત જ નથી, તનુ વિત્ત જાનો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ નથી. આપણે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ તો બરાબર છે કે આપણે ભાઈ રસ્તા ઉપર આવી ગયા, જેમ કે ગિરનાર 10,000 પગથિયા ઉપર ગિરનારની ટોચ હોય, પણ પેલા પગથિયા ઉપર આવી જવું મોટી વાત છે ને, ત્યાંથી શરૂઆત થશે. પેલું પગથિયું ચડવું જ પડશે, તો પેલા પગથિયાથી ચડવાનું, તો પેલા પગથિયામાં આવી જવું એ બહુ મોટી વાત છે. એમાં આપણે તનુવિત્તજા સેવા શરૂ કરી એટલે માનસીના પથ ઉપર આવી ગયા, ત્યાં તો પથ જ બરાબર નથી, પેલાથી શરૂઆત જ ખોટી. પૈસા આપો તો રાજભોગ થાય, તમે પૈસા બીજા કોક આપી રહ્યા છે, રાજભોગ કોક ધરી રહ્યો છે, ઠાકોરજી કોક ના છે, રાજભોગ મુખ્ય ધરે, પૈસા આપે વૈષ્ણવ, બીજો કોઈ વૈષ્ણવ, અને ઠાકોરજી બાજુ મહારાષ્ટ્રીના. આમાં તો શરૂઆત જ નથી બરાબર, સેવાની સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ બરાબર નથી. હવે આગળ જતા એ માનસી પરામતામાં સેવા વિકસિત થઈ જાય કે એ સેવા, એ આપણા જે સેવ્ય પ્રભુ કે જેની આપણે સેવા કરીએ છીએ એમાં જ આપણું ચિત્ત લાગેલું રહે, સતત આપણે એનામાં જ આપણું ચિત્તવૃત્તિ એમાં ને એમાં લાગેલી રહે, સદૈવ ચેતસ્તત પ્રવણમ, લગાવવું ન પડે ચિત્ત, એમાં ને એમાં લાગેલું. આપણા પ્રભુ જે સેવ્ય ઠાકોરજી જે છે એમાં આપણું ચિત્ત સદૈવ લાગેલું જ રહે, કોઈ પણ સર્વ પરિસ્થિતિઓમાં એ દ્રઢ સ્વરૂપાશક્તિ થઈ જાય. તો એ આપણો સેવાની હાઈટ માનસી પરામતા જેને કહી શકાય, એવી રીતે નિરોધ ભક્તિની જે ટોચ જે છે
એ ભક્તિ નિરોધાવસ્થા પન્ન બની જાય, જે શ્રી મહાપ્રભુની પ્રપંચ વિસ્મૃત થઈ જાય અને ભગવદ આસક્તિ એવી રીતે દ્રઢ થઈ જાય કે પ્રપંચ આખું ભૂલાઈ જાય. જગત, પ્રપંચ એટલે જગત. તો જગત, પ્રપંચ એટલે ખટપટ નહીં, લૌકિક અર્થમાં પ્રપંચ એટલે ખટપટ, પણ પ્રપંચનો અર્થ જગત થાય છે. એ જગત વિસ્મૃત થઈ જાય, પ્રભુમય એવા આપણે ઠાકોરજીમાં મગ્ન થઈ જાય સેવા કથાથી કે જગત છે કે નહીં આપણે એ હોય એને કાંઈ ફેર ન પડે, વિસ્મૃત થઈ જાય જગત. તો એ નિરોધાવસ્થાની જે છે એ હાઈટ છે, પણ એ નિરોધની શરૂઆત તો સેવા કથાની શરૂઆત કરીએ આપણે. અને આપણા પ્રભુ એ સેવા માટે મારું જીવન છે એવું લાગે કે સેવા વિના તો જીવન નકામું છે એવું લાગે તો એ નિરોધની એ શરૂઆત છે. એ પ્રભુદાસજીમાં એ નિરોધની એ શરૂઆતની સ્થિતિ એ પ્રભુદાસજીમાં એવી આવી કે હવે આ રામદાસજી સાથે રહેવાથી સેવા જ નહીં થઈ શકે, મારે ઠાકોરજી તો જોઈએ, સેવા તો જોઈએ. તો એ નિરોધ એમનો સિદ્ધ થયો, એટલે કે શરૂઆત થઈ નિરોધની. એટલે હવે કોઈ પણ રીતે એમ કીધું અહીંથી નીકળી જ જાઉં નિરોધને કારણે. યસ્ય વા ભગવત કાર્ય બધા સ્પષ્ટમ દર્શન. બીજું આમાં એક અંતઃકરણ પ્રબોધનો પણ વિચાર છે કે અંતઃકરણ પ્રબોધનો પણ અહીં વિચાર છે. પ્રભુદાસ જે છે એમની સ્થિતિ એવી નિરોધની શરૂઆત થઈ છે એટલે એમાં ઠાકોરજીના રહેવાય નહીં. પણ એમાં અંતઃકરણ પ્રબોધ પણ બોલે છે ને કે પ્રૌઢાપી દુહિતા યદ્વત સ્નેહાન ન પ્રેષ્યતે વરે તથા દેહે ન કર્તવ્યમ વરસ્તુષ્યસી નાન્યતા. એ જે અંતઃકરણ પ્રબોધ પણ કહે છે એ એવું એ પ્રભુદાસજીને એમ થયું કે આ દેહ સેવા માટે છે, એ મારા સ્વામી પ્રભુ છે, એની સેવામાં જો આ દેહ ન વપરાય તો રામદાસનો ગમે એટલો સંગ મને સારો હોય એટલે લૌકિક દ્રષ્ટિએ, પણ એ કેવી રીતે મારે આ દેહ તો પ્રભુની સેવા માટે છે એવું એને સમજાણું. તો એ અંતઃકરણ પ્રબોધનો પણ વિષય છે, નિરોધ લક્ષણનો પણ વિષય છે અહીં. એટલે આ સોરસ ગ્રંથની આટલી બધી વ્યાખ્યાઓ થઈ રહી છે, પ્રેક્ટિકલ વ્યાખ્યા બધી છે સોરસ ગ્રંથની. ભક્તિનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ શું કે સેવા સ્મરણમાં રુચિ, આપણી રુચિ હોય, સેવા સ્મરણમાં રુચિ હોય. અત્યારે તમે કંઈ દર શુક્રવારે આવો કંઈક સાંભળવામાં રુચિ છે તો એની માટે ભક્તિની શરૂઆત તો છે ને. રુચિ છે તો કોઈ આવશે, રુચિ ન હોય તો આવીને રુચિ વગરના શું આવે. તો રુચિ તમે લોકો આવો તો કંઈક રુચિ છે અને મારે કંઈક બોલવામાં રુચિ છે, એટલે બેની કંઈક ભક્તિની કંઈક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ તો છે ને. આપણે એમ તો ન કહે કે અમારા બિલકુલ હવે ભક્તિ માર્ગમાં છીએ, ભક્તિની સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટમાં છીએ. હવે પ્રેમ આસક્તિ, પછી આગળ પ્રેમ આસક્તિ વ્યસન સર્વાત્મ ભાવ. સર્વાત્મ ભાવ જે છે એ ભક્તિની હાઈટ છે, એ આપણી શરૂઆત છે. કારણ કે આપણને કંઈક સેવા સ્મરણ કથામાં રુચિ છે, તે ભક્તિની શરૂઆત છે. અને એ ભક્તિ વિકસિત થતાં થતાં સેવા કથાથી વિકસિત થતાં કે કેવલ કથાથી પણ વિકસિત થતાં સર્વાત્મ ભાવમાં પહોંચી જાય. સર્વાત્મ ભાવમાં પહોંચવું એનો મતલબ, સર્વાત્મ ભાવમાં પહોંચવાનો અર્થ શું કે બધું જ જે છે એ કૃષ્ણમય, એ બધું જ કૃષ્ણમય અનુભવમાં આવે. શ્રી ઠાકોરજીની જેની આપણે કથા કરીએ સર્વત્ર એ જ કૃષ્ણમયતા આપણને અનુભવમાં આવવા માંડે, સર્વત્ર આપણને કૃષ્ણ દેખાવા માંડે. અને હકીકતમાં એ જ છે, તે જ બહેનો છે, બધું એ જ, પણ એ અનુભવમાં આવવા માંડે તો એ સર્વત્ર કૃષ્ણ જ અનુભવમાં આવે. તો એ સર્વાત્મ ભાવ છે. અને એવું સર્વાત્મ ભાવની જે સિદ્ધિ થવી એ ભક્તિની એ ટોચ છે. બધે કૃષ્ણ જ કૃષ્ણનો અનુભવ થાય. એટલે રાસનો ઉત્સવ જે છે સર્વાત્મ ભાવનો ઉત્સવ છે રાસ. કે બ્રજભક્તો ઠાકોરજીની સેવા એમાં કેવી રીતે થાય કે ઠાકોરજીને જે લીલા કરવી છે એવી અનુકૂળતા એ પ્રમાણે અમારું કાર્ય તો છે કે એકદમ પ્લેન સાવ કૃષ્ણમય રહેવાનું અમારું કાર્ય છે કે બધું કૃષ્ણ માટે જ છે, દેહ ઇન્દ્રિય પ્રાણ અંતઃકરણ આત્મા. તો ઠાકોરજી એમ આજ્ઞા કરી, વૃદ્ધભક્તોને રાસમાં બોલાવી અને ઠાકોરજી એમ આજ્ઞા કરી કે ઘર, પતિ, પુત્રો એ બધું સાચવવું સ્ત્રીઓનો તો એ ધર્મ છે. સ્ત્રીઓનો એ ધર્મ છે. પાછા જાઓ, રાત્રે અહીં આવવું ઠીક નહીં. 11 વર્ષ ને 52 દિવસને ઠાકોરજી આવો બોધ કરે છે. 11 વર્ષનું બાળક એમ કે છે પતિ પુત્રોની સેવા કરવી એ સ્ત્રીઓનો ધર્મ છે, અહીંયા આવવું હિતાવો નથી. ત્યારે ભક્તો જવાબ આપે છે સાચી વાત છે,
એ વાત આપ કહો છો, એ વાત સાચી છે, પણ પતિ હોય કે પુત્ર હોય કે ઘર હોય એ બધું આપ જ તો છો. એ આપ જ કોઈને કોઈ બન્યા છો. એ રીતે તો પતિની અમે સેવા કરી રહ્યા છીએ, હકીકતમાં છો તો આપ જ ને. કોઈ બ્રહ્મનું જ કોઈ રૂપ જ છે, સર્વાત્મ ભાવ આ છે. અમને તો એમાં પણ આપ જ જોઈ રહ્યો છે. તો ડાયરેક્ટ પછી આપને જ સેવા કરવા વાંધો શું છે અમને? અહીંયા કરશું તો એ આપની જ થવાની છે, કારણ કે આપનું જ સ્વરૂપ છે આ બધું. આ ભક્તનો સર્વાત્મ ભાવ આવો હતો. પ્રેષ્ઠો ભવાન, આપ તો સૌથી પ્રિયતમ તો આપ છો ને. આપની પ્રિયતાને કારણે મને આ પતિ પુત્રાદિમાં પ્રેમ થયો ને. પતિ પુત્રાદિમાં જે પ્રેમ છે એ આપ અંદર બિરાજીને અંતર્યામી જો છો આપ. એ પ્રેષ્ઠો ભવાન, આપ તો સૌથી પ્રિયતમ છો, પ્રેષ્ઠ છો. અને કિલ બંધુર આત્મા, તમે બધાની આત્મારૂપ બધી જગ્યાએ આપ જ તો છો. તો હવે હું ત્યાં સેવા કરીએ કે અહીં આપની સેવા કરીએ, એમાં હવે શું ફરક છે? એના કરતાં ડાયરેક્ટ આપની શું કામ ના કરીએ? અરે કદાચ પતિ પુત્રની કરશું તો એ આપની જ છે, પણ એ આપ એ રૂપ બન્યા જ. અહીં તો સાક્ષાત આપ છો. સાક્ષાત છોડીને અમે શા માટે પરોક્ષમાં પડીએ? સર્વાત્મ ભાવ ભક્તમાં કેવો છે કે બધું આપ જ છો, એ અમને જાણ છે, પણ જે સેવનીય સ્વરૂપ તો આપ છો ને. આપનો વિસ્તાર છે આ બધું. બધી જગ્યાએ આપ છો, પણ મૂળ તો આપ. તો મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં કે ભજનના મૂળ રૂપ એવા કર્તવ્ય. ભજન તો મૂળ રૂપનું કરવું જોઈએ, બધું જાણવું જોઈએ. અમે જાણીએ છીએ, દર્શન થાય છે અમને કે વ્રજભક્તોનો શરૂઆત ભાવ એવો હતો કે અમે જાણીએ છીએ પ્રેષ્ઠો ભવાન તનુભૃતામ કિલ બંધુરાત્મા. પ્રેષ્ઠો ભવાન તનુભૃતામ કિલ, આ બધા જેટલા દેહ ધારણ કરેલા છે એની અંદર તો આપ તો વિરાજી રહ્યા છો. બધે આપ જ વિરાજી રહ્યા છો. તો પછી આપ સાક્ષાત આપ જો વિરાજતા હો તો બધે આપ જ તો છો. તો સાક્ષાત આપ છો, પછી હવે આપને છોડીને ત્યાં શું કામ જાય? પરોક્ષમાં શું કામ પડી? વ્રજભક્તો કે અમે તો કેવલ બધું જ આપને સમર્પિત. એ બ્રહ્મ સંબંધમાં આપણે કરીએ છીએ કે આપને સેવાને અમે અનુકૂળ થઈએ બસ. એમ વ્રજભક્તો કે આપને જે લીલા કરીએ એને અમે અનુકૂળ થઈએ, એ જ અમારો ભાવ છે. આપને જે લીલા કર્યું એને અમે અનુકૂળ થઈ જાય તો એ ભજન થઈ ગયું, અમારો ભજનાનંદ થઈ ગયો. અને આપને અમને દાન કરી રહ્યા છો એ સ્વરૂપાનંદનું દાન, રાસ થઈ ગયો. ઠાકોરજી કહે હવે તમે બરાબર સર્વાત્મ ભાવ સિદ્ધ થઈ ગયો. તો મહાપ્રભુજી ઠાકોરજી કહે છે કે તમે રાસના પાત્ર છો. બાકી તમને હજી કંઈક બીજો ભાવ મારામાં થતો હોય, કોઈ જે લૌકિક પતિમાં ભાવ થાય એવો પતિ ભાવ જો મારામાં થતો હોય તો ભગવાન કહે છે રાસમાંથી લાયક નથી તમે. તમને આ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. સર્વ અંતર્યામી રૂપ હું છું અને અહીં હું પ્રકટ છું. ઓલા અંતર્યામી રૂપ છું, અહીં તો હું પ્રકટ થઈને બિરાજું છું. એ સર્વના અંતર્યામી છું. એવું તમને જ્ઞાન થયું કે હવે તમે રાસના પાત્ર છો. તમે પાછા ખોટો ભાવ હોય કે પતિની પાસે જે ભાવ હતો એવો ભાવના રૂપમાં મને કોઈ પતિ માનતા હોય તો ભગવાન કહે છે રાસના પાત્ર નથી. હું તો અંતર્યામી છું, પરમાત્મા અંતર્યામી છું, સર્વનું મૂળ રૂપ છું. એવું જ્ઞાન આ શ્રુતિઓ છે. પાછી ઋષિઓ અને શ્રુતિઓ છે. ઋષિઓ અને શ્રુતિઓ કે છે અમે તો આનું જ આ સ્વરૂપનું જ વર્ણન કરતા આવ્યા છીએ ને. હવે એનો આનંદથી અમે શું કામ રાખ્યો છે? ત્યાં જાઓ, પાછા પતિ પુત્ર પાસે જાઓ. એ તો બધું છોડીને આવ્યા છીએ અમે. છોડીને એટલે એમને જ્ઞાન છે કે આપ એ રૂપ થયા છો. અમને પતિ નથી દેખાતો, હવે અહીંયા પણ કૃષ્ણ દેખાય, કૃષ્ણનો કોઈ અંશ દેખાય છે. એટલે સર્વત્ર આપ વ્યાપ્ત થયા છો ધર્મરૂપથી. અને જે બ્રહ્માત્મકતા જે છે એ પરમાત્મા રૂપતા જે છે એ બધું જ્ઞાન ગોપીજનોને થયું. ઠાકોરજી કહે છે હવે રાસના તમે પાત્ર છો, ત્યાં સુધી તમે રાસના પાત્ર નથી. એટલે રાસમાં કોઈ કામનો કોઈ સવાલ જ ઉત્પન્ન થતો નથી. કારણ કે કામ ભાવ હોત તો ભગવાન કહે છે તો રાસમાં નહીં ચાલે. જેને કામ ભાવ છે ભગવાન કહે છે તો નહીં ચાલે. અંતર્ગતા ગોપીજનોને રાસમાં આવવાનો માર્ગ જ ન મળ્યો, કારણ કે એમને કૃષ્ણમાં કોઈ કામ ભાવ હતો. કૃષ્ણમાં કંઈક ઝાડ બુદ્ધિ હતી. અહીં તો પરમાત્મા બુદ્ધિ છે. વ્રજભક્તોની સર્વાત્મ ભાવ છે કે હવે અમે બીજું કાંઈ જાણતા જ નથી. અમે કાંઈ બીજું જાણતા જ નથી, કારણ કે આખી સૃષ્ટિ જે છે એ આપના માટેની છે. આપના માટે જ આ સૃષ્ટિ છે આખી. તો અમે પણ આપની માટે જ છીએ. હવે આ દેહ ઇન્દ્રિય પ્રાણ અંતઃકરણ આત્માનો બીજો કોઈ ઉપયોગ ન હોઈ શકે. અને કદાચ પતિ પુત્રોની સેવા કરીએ તો યાંતર્યામી રૂપ તો આપ જ છો ને. બંધુ કિલ એ આપ તનુભૃતામ કિલ બંધુ આત્મા. આપ આત્મા છો, ત્યાં પણ પરમાત્મા રૂપે બિરાજો છો. ના અહીં સાક્ષાત છો. તો સાક્ષાત છો તો ત્યાં પણ પરમાત્મા રૂપથી આપ ગ્રહણ કરવાના છો.
અહીં આપ સાક્ષાત બિરાજી રહ્યા છો, તો શા માટે હવે અમે જઈએ? નહીં જઈએ, કારણ કે હવે તો એક જ આપની સેવા કરવી એ જ અમારું એ ધર્મ છે. તો કામનો તો પ્રવેશ જ નથી, નિષ્કામતા થઈ ગઈ છે. ભક્તોની નિષ્કામતા છે કે કેવલ અમે તો આપ અંશ ને અંશી, આપણે તો આપણું નિત્ય સાચર જ છે. આ તો હવે યાદ આવી ગયું, તો હવે બધું બાકી બધું કોણ થઈ ગયું? આપણે જે ભાવ જગાવો એ જગાવો, પણ મૂળ ભાવ તો અમારો આ છે કે આપ અંશી છો, અમે અંશ છીએ. હવે આપનાથી ખેંચાયેલા છીએ અમે. એ જ બ્રહ્મ સંબંધ છે, એ જ આપણી સેવા છે. આ તો પતિ પુત્ર આદિ ભાવેનો અર્થ બધા એવો કરવા માંડે કે લૌકિક પતિ હોય એવી રીતે કંઈક પતિ, લૌકિક પતિ નહીં પણ અંશાંશી ભાવથી આપ નિત્ય પતિ છો, એટલે સ્વામી છો. અંશાંશી ભાવ એ ભક્તોને જાગૃત થઈ ગયો છે, એ સર્વાત ભાવ જાગૃત થઈ ગયો છે. એટલે પ્રભુએ કીધું હવે રાસ થઈ શકશે. બાકી છેલ્લી પરીક્ષા હતી ગોપીજનોની. ભગવાન કે જાઓ તમે પતિ પુત્રોની સેવા કરવી જોઈએ. તો આ છેલ્લી પરીક્ષા હતી. ભક્તો કહે છે કે એ તો વાત સાચી છે, પણ એ બન્યા છે કોણ પતિ પુત્રો? આપ જ બન્યા છો, એના અંતર્યામી રૂપે આપ જ બિરાજો છો. અહીં સાક્ષાત છો તો પછી હવે અહીં ભજન કરી લેશું તો એનું ભજન થઈ જશે ને. પતિ પુત્રોની સેવા થઈ જાય કે આ બધું સર્વરૂપ આપ છો. મૂળ જ સંતુષ્ટ થઈ ગયું તો પાંદડા દાળ પત્ર બધું આપો સંતુષ્ટ થઈ જશે. એટલે અમે વિરુદ્ધ કાર્ય નથી કરતા કે પતિને છોડીને આવ્યા છે તો વિરુદ્ધ કાર્ય કર્યું જેવું નથી, કારણ કે આપ તો મૂળ છો. એ મૂળનું સિંચન થશે તો એ બધું સંતુષ્ટિ થઈ જશે. આપો આખો રાસલીલા હતી ને રાસમાં કામનો તો પ્રવેશ જ નહોતો. આ ક્યાંથી બીજા આપણે શોધી લીધું છે કે રાસનો ઉત્સવ આવે છે ને એટલે કહું કે રાસ આપણે શું રાસમાં શું શોધી લીધું કામ? કારણ કે આપણને કમળો થઈ ગયો, આ કામનો કમળો આપણને થઈ ગયો છે. એટલે આપણને એવું દેખાય છે. ભક્તો કહેતા અમે તો કામ રહ્યો જ નથી અમારામાં, નિષ્કામતા થઈ ગઈ. અંશાંશી ભાવ જાગૃત છે, સર્વાત્મ ભાવ છે, અને બધું આપના માટે છે. આખી સૃષ્ટિ આપના માટે છે. તો અમે તો આખી સૃષ્ટિ જે છે એ આપનો જ તો વિસ્તાર છે. તો હવે શું બાકી છે? આ રાસ છે આપણો. મહાપ્રભુજી કહે છે રાસ લીલે કે તાત્પર્ય. આ સર્વાત ભાવમાં તાત્પર્ય છે. એ ભક્તિની ટોચ છે. એ વ્રજભક્તોના ચરણારવિંદની રજથી પ્રાપ્ત થતી એ ભક્તિ તો વ્રજભક્તોનું આવું સ્મરણ કરવાથી થાય છે. તો આ નિરોધ લક્ષણનું પણ આ રીતે એક ટોચ છે, નિરોધની એક ટોચ છે, ભક્તિની કોઈ ટોચ છે. આ તો પણ એ શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? ભક્તિની ટોચ પણ કાંઈક સેવા સ્મરણમાં રુચિ છે ત્યાંથી જ થવાની છે. અને એ વ્રજભક્તોની જે સર્વાત ભાવ જેવો સર્વાત ભાવ આપણા પ્રભુ પ્રત્યે એ કરાવવા માટે મહાપ્રભુજી એક સેવ્ય સ્વરૂપ પધરાવી દીધું છે કે આપણે સતત એની આજુબાજુ રાસ કરતા રહે. સેવા જ રાસ છે આપણે. તો આપણે એવા સર્વાત ભાવથી પ્રભુની સેવા કરીએ એ રાસ છે. આપણે એટલે એક સેવ્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થઈ ગયું કે તમે નિત્ય રાસ, ખાલી શરદ પૂનમનો નહીં, નિત્ય રાસ. એટલે ઠાકોરજી સાથે આપણે બધી જે સેવા કરીએ રાસ રૂપ જ છે. હવે ઘણા કહે છે કે રાસલીલા મુખ્ય છે. મહાપ્રભુ કહે છે રાસલીલા એક તાત્પર્ય, રાસલીલા મુખ્ય છે. અરે ઠાકોરજી જૈનમાં નો તો રાસ 11 વર્ષ ને 52 દિવસમાં તો ઠાકોરજીનું નંદ મહોત્સવ નો થયો, પલ્લા ન ઝૂલા હોત તો રાસ જે કરવા જેવડા થયા કેવી રીતે હોત? તો તમે તો સીધા એ ઠેકડો મારી રહ્યા છો ઉપર રાસમાં. પણ પેલા પ્રમાણ પ્રકરણ તો જરૂરી છે ને કે ઠાકોરજી પ્રમાણ રૂપ લીલા બતાવે. પ્રમાણ પ્રમેય સાધન ને ફલ છે. આ તો ફલ પ્રકરણ છે, પણ પ્રમાણ તો જરૂર પડશે પેલા શરૂઆતમાં. હજી આપણી અંદર તો આ શેષ નાગ ફફાળો મારી રહ્યો છે, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ. આ શેષ નાગ છે આપણી બધા ઇન્દ્રિયોના અધ્યાસ ફફાળા મારતો હોય. અને તમે રાસની વાત કરો છો, વૃદ્ધભક્તનું છેલ્લી અવસ્થામાં ભગવાન કીધું હજી પણ નહીં રાસમાં. તો હજી તમને એવું લાગતું હોય કંઈક તમારો કંઈક સોપાધિક ભાવ હોય પતિનો કે એવો કંઈક તમારો ભાવ હોય લૌકિક કંઈ પણ કામનો, તો ભગવાન કહે છે તમે હજી રાસના પાત્ર નથી. સર્વાત્મ ભાવ, કેવલ અંશાંશી ભાવ એ આપણને પ્રભુમાં લાગે. ને પ્રભુને પછી જે ભાવ જગાવો એ જગાવે. એ નિર્ગુણતામાં પ્રભુને કંઈક લીલા કરવા માટે જે જોઈએ એવો કોઈ ભાવ આપ પ્રગટાવી શકો છો. પણ અમારો મૂળ ભાવ એ છે કે ભાઈ આપણે કૃષ્ણ જોઈએ, કૃષ્ણ પાસે રહેવું જોઈએ. એનાથી અમારો બીજો કોઈ ભાવ નથી. આપણે લીલા અર્થ ઠાકોરજીની પલના ઝૂલવું હોય તો આપણે અંદર પણ કંઈક વાત્સલ્ય ભાવ પ્રગટ કરીને પલના પણ ઝૂલે. ઠાકોરજી એ હિંડોરા પણ ઝૂલે ને પલના પણ ઝૂલે. જે જે લીલા કરવી હોય એવા ભાવ આપણી અંદર. આ આપણી સેવાની મૂળ રીત પ્રકાર, સેવા રીત પ્રીત બ્રજજનકી કે મૂળ ભાવ એવો છે કે ભાઈ કૃષ્ણ સાથે રહેવું. ભગવાન કૃષ્ણ ફલ છે, કોઈ પણ રીતે બિરાજે. તો આપણે શું બાલીલાની સેવા નહીં કરીએ? શું આપણે ટોપી નહીં ધરાવીએ ઠાકોરજીને? શું પલના નહીં ઝુલાવીએ ઠાકોરજીને? અને કદાચ કોઈનો બાલ ભાવ દ્રઢ છે તો શું એ કંઈ ઠાકોરજીને કિશોર લીલાની ભાવની સેવા નહીં કરે?
કીર્તન તો એવા નહીં બોલે, ખંડિતાના કે રાસના કે કીર્તન નહીં બોલાય. લાલન બિરાજન ખંડિતાના કીર્તન બોલીએ જ છીએ આપણે, છે તો લાલન. આપણે એને લાલન રૂપે જોઈએ પણ એને બધી રીતે જ જોઈએ કે એ કૃષ્ણ છે અને સર્વ લીલાઓ કરનારો એ કૃષ્ણ છે, એ સર્વ લીલા વિશિષ્ટ છે. તો એ કિશોર લીલા પણ કરવા સમર્થ છે. અમારા તમારા સેવ્ય સ્વરૂપ જોઈએ, એ જે લીલા કરવી હોય એ કરે, એ અનુરૂપ અમે થઈ જવા માંગીએ છીએ. અમને એ સેવ્ય સ્વરૂપ જે પણ હોય એને જે લીલા કરી અનુરૂપ આપણે થઈ જઈએ, એ આપણો શરૂઆતનો ભાવ, એ રાસનો ભાવ છે. કે બીજો અમારે કાંઈ ન જાય, અમારા ઠાકોરજી અને અમે એની સાથે રહીએ અને એના મય અમે રહીએ, બસ એ અમારો રાસ છે. એ શરૂઆત છે આપણે રાસની, જે ભક્તોનો રાસ મહારાસ છે એની આ શરૂઆત આ છે કે કૃષ્ણ સાથે જોડાયા લેવાથી શરૂઆત આપણે કરીએ, સેવાની શરૂઆત કરીએ. એટલે આ બધી વાતમાં એક નીચેની સ્થિતિમાં આવી જવું બહુ મોટી વાત છે. ટોચ તો જો પ્રાપ્ત થાય, પણ આપણે ખોટો અર્થઘટન કરી રહ્યા છીએ લીલાનું. તો પહેલા લીલા જે કૃષ્ણની જે છે એ બાલ લીલાથી, જન્મ પ્રકરણથી લઈ બાલ લીલા, પ્રમાણ પ્રકરણ, પ્રમેય, સાધન, ફલ, એ ક્રમ પ્રમાણે આપણી લીલાઓમાં એ પ્રવિષ્ટ થઈએ ત્યારે આપણે રાસના અધિકારી બનીએ. બાકી તો આપણે કંઈક બીજું કામ લીલા શોધી રહ્યા છીએ, રાસને બહાને કંઈક આપણે કૃષ્ણ અને રાધાના નામે આપણે કંઈક પોતાના ઇન્દ્રિયોના વિશે કાંઈ આ બધું શેષનાગનું મન, કારણ કે સીધો રાસમાં કૂદકોમાં આવ્યો ને એટલે કાળી નાગનું દમન ન થયું. ભગવાન બાલ લીલામાં તો પેલા આપણી અંદર પાત્રતા, પ્રભુ જ આપણી પાત્રતા કહે કે શેષનાગ છે ઇન્દ્રિયાધ્યાસ રૂપ છે, પૂતના અવિદ્યા રૂપ છે, આપણી અવિદ્યા. અને અવિદ્યાને કારણે આપણને આ બધા ખોટા ધંધા સૂજી રહ્યા છીએ, અવિદ્યાને કારણે તો સૂજી રહ્યા છે. એ પૂતના અવિદ્યા, એ બાલ લીલામાં જ પ્રભુ પૂતના ને મારે છે પ્રભુ. તો જેને પૂતના જેની મરી નથી, જેનો ઇન્દ્રિયાધ્યાસ રૂપ શેષનાગ, હજી એના ઉપર પ્રભુએ નૃત્ય નથી કર્યું, હજી આપણા ઠાકોરજી આપણા ઇન્દ્રિયો ઉપર હજી એને નૃત્ય કરવાનું ચાલુ નથી કર્યું. નટોલા ઇન્દ્રિયાધ્યાસ જે છે, આ શેષનાગ ફફાડા મારતો હોય, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ રૂપ છે, એમાં ઉપર નૃત્ય કરતો હોય નટોલા. તો પછી ત્યાર પછી કંઈક પાત્રતા ધીરે ધીરે પ્રકટ થાય, ત્યારે પછી કાંઈક મુરલીનો નાદ સંભળાય. પ્રમેય પ્રકરણનો, પ્રમેય પ્રકરણની મુરલી ક્યારે સંભળાય કે પેલા આપણે અવિદ્યાનો ફફાડો જે છે એના ઉપર પ્રભુ નૃત્ય કરી લે, અવિદ્યાને દૂર કરી દે, એ તોનાવર્તને પ્રભુ મારે. એ બધા આપણી અંદર બેઠેલા અસુરો છે, આસુરી વૃત્તિઓ આપણી અંદર જ બેઠી છે. એ બધું જ્યાં સુધી દૂર નહીં થાય ત્યાં સુધી રાસમાં પ્રવેશ કેવી રીતે થશે? આ બધા અને ફૂફાડો મારી રહ્યો છે અંદર ઇન્દ્રિયાધ્યાસનો, પૂતના ફૂફાડા મારી રહ્યો છે અને કે છે ગોપી ભાવ. ગોપી ભાવ નથી, તારા પૂતનાનો ભાવ છે. ગોપી ભાવ કરે છે, પણ અંદર તો પૂતના અવિદ્યા રૂપી પૂતના બેઠી છે. હજી એને મારવા દો ઠાકોરજીને, પલના ઝૂલવા દો ઠાકોરજીને, પલના ઝૂલીને અવિદ્યાને મારવા દો, હજી એને થોડાક મોટા થવા દો. એ તમારા એ શેષનાગ ઉપર એને નૃત્ય કરવા દો, એ શેષનાગને પ્રભુ એ નાગ દમન કરે. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે આગળ વધારે તો પછી સંભળાશે પ્રભુનો મુરલીનો નાદ, પણ પરમેય પ્રકરણનો સંભળાશે. બરહા પીઠમ નટવર બાપુ કરણ્યો કરનિકારમ, ઝુક રહી સુન મુરલી કી ટેર, હું તો ગઈ પલનિયા કે ગો આવન કી વેર, મોર ચંદ્રિકા સિર બિરાજત ચપલ નૈન કી ફેર, પરમાનંદ પ્રભુ મિલે ખીરક મેં યાતે ભઈ અવેર, ઝુક રહી સુન મુરલી કી ટેર. એટલે પ્રભુની મુરલીનો નાદ સંભળાવવા જવા ઘરમાં રહેવાય, પણ નીકળવું કેમ બહાર? પ્રભુની મુરલી સંભળાવવા માંડી કે પ્રભુ વધારે જ છે. ગૌચારણ ગયા, પ્રમેય પ્રકરણ શરૂ થયું, આ પૂતનાન બધી જાય ને પછી આ બધું અનુભવ સંભળાય. ચૂક રહી સુન મુરલી કી ટેર, હું તો ગઈ પનિયા કે મિસ ગૌ આવન કી બેર, મોર ચંદ્રિકા મુકુટ શીશ બિરાજત ચપલ નૈન કી ફેર. ઠાકોરજીની ચપલ નૈનની ફેર એ સમજાવવા માંડે. એ બધી પ્રમેયમાં થશે, પોતાના સ્વરૂપથી પ્રભુ અનુભવ કરાય. પણ પહેલાં બધું આ થઈ જવું જોઈએ, અવિદ્યા જવી જોઈએ, તોનાવત જવું જોઈએ, શેષનાગ ઉપર નૃત્ય થઈ જવું જોઈએ, તો પ્રભુને આ પ્રમેય પ્રકરણની જે લીલાઓ જે છે એમાં પ્રમેય તો પ્રભુ પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરાય. એ બધી આપણી સંસારી અહમ મમની જે વૃત્તિઓ છે દૂર થાય ને પછી કેવલ કૃષ્ણાર્થતા પ્રકટ થાય આપણી અંદર. ક્યારે અવાજ મુરલીનો સંભળાય, મુરલીના કીર્તન આવે છે, ઝુક રહી સુન મુરલી કી ટેર. વૃદ્ધભક્ત કહે છે અવાજ તો સંભળાય છે મુરલીનો, પણ નીકળવું કેમ ઘરની બહાર? તો વૃદ્ધભક્તો રોજ એ મુરલીનો અવાજ સંભળાય ત્યારે પાણી ભરવા માટે જલની બેડા લઈને નીકળે. તો કે હું તો ગઈ પનિયા કે મિસ ગૌ આવન કી બે, ઠાકોરજી આવવાના છે. તો અને ઠાકોરજીને ખબર છે આટલી આતુરતાપૂર્વક મારી પાસે આવે છે,
તો ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ દર્શન થાય છે. મોર ચંદ્રિકા શીશ બિરાજ ચપલ નયન કી ફેર. ઠાકોરજી પણ એની સાથે એવી રીતે જોવે છે કે આ મારી માટે એટલો વિરત તાપથી આવેલા છે, તો ઠાકોરજી પણ ચપલ નયન કી ફેર, આટલામાંની વચ્ચે એને જોઈ લે ઠાકોરજી કે હા આટલા દોડીને પાણી ભરવા આવે છે, પાણીના બીજથી આવેલા છે, પણ મારા માટે આવેલા છે, તો ચપલ નયન કી ફેર. આપણે ઘરના કેટલાય પનિયાના કામ તો ઘરના કેટલાય છે, પણ એ બધામાંથી સમય કાઢીને ઠાકોરજી સન્મુખ જતા હોય તો ઠાકોરજી પણ આપણે ચપલ નયન કી ફેરથી જોયે કે બધા ઘરના કામ તો ઘણા છે, પણ છતાં મારી પાસે ચપલ નયન કે હું તો ગઈ પનિયા કે ગોવા આવન કી ફેર. હંમેશા મિસ લૌકિક રાખવું જોઈએ, એની બદલે આપણે ઠાકોરજી બનાવતા કે મારે તે ઉત્થાપન કરાવવાના છે. ભાઈ એમ ઉત્થાપન કરાવવાનું શું કામ કે મારે ઘરે કામ કે ને હું ગઈ પનિયા કે મિસ મારે ઘરે કામ છે એમ કે આપણે શું કહેશું ભગવદી થવા માટે કે અત્યારે તો 6 વાગે મારે ઉત્થાપનનો ટાઈમ થઈ ગયો, મારે તો ઉત્થાપનની સેવા અત્યારે કરતા. આ ઊંધું ભક્તો ઊંધું કહે છે, હું તો ગઈ પનિયા કે મિસ પાણી ભરવું છે. આપણે ઘરે કંઈક નળાવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો જવું પડે અમારે ગમે એ કારણ કે મારે ઘરે કંઈક કામ છે, એની બદલે આપણે એમ કહેશે ઉત્થાપન કરાવવા છે, મારે શયન કરાવવા છે. મેં તો ઘણા સાંભળ્યું શયન કરાવવા છે, તો બધા એમ ખરેખર સાંજની સેવાવાળા તો આ જ હશે. તો ભક્તોનો ભાવ કે પ્રમેય પ્રકરણ તો ત્યારે શરૂ થાય ને કે હું તો ગઈ પનિયા કે મિસ ગૌ આવન કે ઘરે કંઈક કામ છે, જવું પડે એવું છે, જરૂરી કંઈક કામ ઉત્થાપન શયન કરવા એ કહેવાનું શું જરૂર. ભક્તો ના આવો પાણી ભરવા જાય એ બાને ઠાકોર સમજી ગયા એટલે ચપ્પલ નયન કી ફેર કે મારી માટે જ આવ્યા છે, ભલે પાણીનું બેડું રાખ્યું આ તો બાનું જ છે મારી માટે આવેલા છે. બાનું કરીને આપણે સેવા માટે આવવું જોઈએ, એની બદલે આપણે સેવા આગળ બતાવી દઈએ પેલા. હા ત્યાંથી ગોપી પાછી અમે ગોપીની આ પૂતના છે, આ બધી પુષ્ટિ માર્ગની પૂતનાઓ છે, તો ગોપી ક્યાં તો મને તો પૂતના દેખાય, મને તો આ બધી ગોપી ભાવ કરતા હોય તો મને લાગે આ પૂતના જ દેખાય મને તો. એટલે પૂતનાનો ભાવ છે, અંદર ભાવ તો અવિદ્યા ભરેલી છે, હજી અવિદ્યા નષ્ટ થઈ નથી, ક્યાંથી ગોપી ભાવ આવશે. ગોપી ભાવ તો આ છે, હું તો ગઈ પનિયા કે ગૌ આવન કી ફેર, તો ઠાકોરજી ચપલ નયનની ફેર. એટલા બધાની વચ્ચે આપણને જોયે કે આ મારા માટે બધું મૂકીને આવ્યો છે, હા લગ્નનો પ્રસંગ એટલો ચાલુ છે, પણ મારી માટે ઘરે ઉત્થાપન કરાવવા આવ્યા છે, ઠાકોરજી કે ચપલ નયન કી ફેર. ભલે અડધી કલાક કાઢીને લગ્નનો પ્રસંગ ઘરમાં ચાલુ છે, આપણે કંઈ જરાક ઘરે કામ છે જઈ આવું અને ઉત્થાપન ભોગ ધરવા આવી જાય તો ઠાકોરજી જોવે, આપણને પણ એવી રીતે જ જોવે કે વાં આટલો લગ્નનો પ્રસંગ ચાલુ છે અને આ મારી મુરલી સંભાળણી અને બરાબર કે ગો આવન કી વેર ઉત્થાપન ભોગ ધરવા આવી જાય તો ત્યારે કે પરમાનંદ પ્રભુ મિલે ખીરક મેં યાતે ભઈ હવે. ઠાકોરજી જે છે રસ્તામાં જ મળી ગયા, પછી ભાન ન રહ્યું તો બહુ મોડું થઈ ગયું, ઘરે પહોંચતા બહુ મોડું થઈ ગયું. એટલે એ પ્રમેય પ્રકરણ છે, ઠાકોરજીનું પ્રમેય રૂપતા. પ્રમાણ બરાબર પૂતના મરે ને આ બધા અસુરો મરે તો કંઈક મુરલી બરાબર સંભળાય, તો આવો ભાવ કંઈક જાગૃત થાય. પછી આગળ સાધન પ્રકરણ અને પછી ફલ પ્રકરણ આવે, તો ડાયરેક્ટ રાસમાં શું કામ ઠેકડામાં આવે. આ એક આપણો વિષય છે, અહીં સુધી રાખ્યા આપણે. જડૈન ચરણન કેરો ભરોસો, જડૈન ચરણ શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર ચલાવે, સબ જગમાં અંધેરો ભરોસો, દૃઢૈન સાધન યોર નહીં આ કલી મેં જાસુ હોય નિવેદ, सूर का कहे विविधया धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो भरोसो, श्री वल्लभाधीश, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी, परम